الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama, Palembang. Hari ini Sabtu 20 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 Oktober 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Fahru Razi Amanci dan sholat akan diimami oleh Ustaz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mas Agus Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jemaah kami minta untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harus dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah sholat sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rakaat ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم درسكنا dapatkan som. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة صلوات لله وسلم عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة صلوات لله السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اجنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام فينا ربنا بسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اهرم يا ربنا يا معبود سبحان الله اسم 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 الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده يا كريم دائما ابدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحمن وأخربنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحمن وأخربنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحمن وأخربنا بالتقوى وجمنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصارنا وقلوبنا أزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتم علينا اللهم فينا بهلالك عن رامك وآننا فلك أما سواك اللهم فينا بهلالك عن رامك وآننا فلك أما سواك اللهم فينا بهلالك عن رامك وآننا فلك أما سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وكرامه الفاتحه افتح لنا ابواب الخير وجعلنا من اهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatul futuh wal fuhum fid din an Allah yarzuqna al-fahma fi kalamih wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaj'aluna minal muttabi'ina li syari'ati wal muhtadina bihadih wal mutamassikina bis sunnati wa ihdina auladana hibbana wa man hadara majlisana ila siratil mustaqim alladzi daraja alaihi aslafuna as-salihun wa aba'na at-tahirun wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ثم إلى رسل المهاجر إلى الله أحمد وعيسى وسيدنا المقيم مقدم محمد بن علوي ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وصول مفور خصوصا على صاحب المجلس أستاذ الداعي إلى الله أحمد بن عبد الله بشي ومع الكتاب شيخ يحيى أمان وشارع أسيد علوي بن عباس المالك المكنسني ثم إلى سعد بن عبد الله بشي بألوي بن أحمد باسن وسعد أبو بكر مسقى بصالح موسى الحميد أبو ياسر محمد بن علوي بن عباس مالك المكنسني وسيد والد سلمى سكرنا بما ساق مصالح وسيد محمد بن علي بن شاب وصول مفروعهم وجميع مشايخهم وتلامذتهم ومحبهم أن الله يؤلي درجاته في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأماتنا خاصة وجميع أماتنا وأمات المسلمين عامة إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله والأمانة وسلسل من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin wal hadirat wal aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat yang kami hormati, yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah selalu di dalam penjagaan Allah, selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan selalu kita mengingat Allah, dengan selalu kita berzikir kepada Allah, dengan kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita berusaha untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia-karunia-Nya, masih memberikan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat alhamdulillah wa syukurulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dengan amalan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Fa insyaallah Allah jadikan kita tergolong orang-orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sama-sama kita melaksanakan sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Fa insyaallah mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bermunajat, berdoa kepada Allah di majlis yang penuh dengan berkah ini, agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, anak kita dari segala macam musibah yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa harta kita, musibah yang menimpa daripada agama kita. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita, dan siapapun yang meminta doa kesembuhan, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat segala macam penyakitnya, penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang mudah, yang luas.
dan ditutup akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk kita membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersolawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyujuk hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim, Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah, Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah, Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan berkat kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirah, yang kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, adab-adab Rasulullah, yang karena itu kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin wal hadirat, hafizakumullah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Sabtu Asar kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taqrib wa Tarhib, yang dikarang oleh Syekh Yahya Aman, yang disyarah oleh As-Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Hasani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fid darin. Amin. Nah, insyaallah mudah-mudahan dengan kita sama-sama mengkaji kitab ini, kita berniat insyaallah akan menambah daripada wawasan kita tentang ilmu agama, sehingga dengan bertambah ilmu kita yang kita inginkan, semakin bertambah pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dimantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan inilah modal utama kita hidup di dunia ini. Kalau seorang sudah yakin, sudah mantap keimanannya, Pak, insyaallah aman hidup di dunia ini. Kalau sudah yakin kepada Allah, sudah mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu menjauhkan dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah yakin, kenapa orang-orang itu masih melakukan perbuatan maksiat? Ya, jawabannya sudah. Jawabannya karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena belum yakin. Kalau sudah yakin, ya, seorang itu di dalam hatinya sudah yakin, ya, mendapatkan keyakinan di dalam hati dia, maka Pak, insyaallah dia akan teringankan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dia akan menjauhkan dari setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah yakin, nah, maka menjadi pertanyaan, kita ini sudah yakin apa belum? Macam mana cara kita untuk menambah keyakinan? Hadir majelis taklim, belajar ilmu agama. Hadir seperti ini akan menambahkan wawasan kita tentang ilmu agama. Kalau sudah semakin bertambah ilmu, semakin akan ditumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibaratkan budak kecil, anak-anak itu, ketika dia punya hajat, ada meminta sesuatu, dia nangis, dia pengen, ada kendak. Budak kecil kalau ada kendak, nangis dia. Nangis. Dia nangis sama siapa? Minta sama siapa? Karena dia yakin, karena dia ada wong tua. Jadi ketika dia meminta sesuatu, dia minta sama wong tua. Ngapa? Karena dia yakin pasti wong tuanya bakal nganjuk. Wong tuanya bakal nganjuk. Jadi dia nangis, dia minta, ya bagi dia masih ada wong tua. Yakin bahwasanya wong tuanya akan nganjuk apa yang dia minta. Begitu juga ketika dia misalnya ada sesuatu yang membahayakan diri dia, maka dia berlari kepada siapa? Berlari juga sama wong tuanya. Kalau dia takut, minta pembelaan sama siapa?
Minta dengan siapa dia kalau dia lagi takut? Minta sama wong tuanya, minta dijaga oleh wong tuanya. Sehingga dia hilanglah rasa takut. Nah, begitulah juga kita. Kita hidup dunia ini ketika ada masalah, ketika kita ada masalah, ada apapun problem-problem kehidupan, kita berlarinya kepada siapa? Berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat gitu. Nak minta apa gitu? Minta ini, berlari ke siapa? Lari kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kebanyakan wong nih banyaklah minta kepada makhluk, berharap kepada makhluk, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita berharap sama makhluk, ya pasti ada kecewanya. Berharap sama manusia, berharap sama makhluk, kita akan banyaklah kecewanya. Tapi kalau kita berharap sama Allah, Pak, insya Allah Allah maha kuasa, Allah maha tahu, Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu apa hajat-hajat kita. Manusia tahu keinginan kita, tapi Allah lebih tahu lagi. Allah lebih maha tahu lagi apa yang kita mintakan, apa yang kita hajatkan. Allah lebih maha tahu lagi. Nah, insya Allah ini segala gambaran. Jadi kita belajar ini dengan niat untuk menambah keyakinan kita. Modal utama hidup di dunia ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarah hadirin wa hadirat, hafizakumullah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daripada kajian kita, masih menjelaskan tentang at-taghribu fi salatil istisqa wal kusub wa tarhibu min qaulil insan mutirina bina kaza wa kaza. Jadi kita masih membahas tentang dua permasalahan. Pertama, kita dianjurkan untuk salat istisqa. Kedua, kita dianjurkan untuk sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Terus ada ancaman lagi, ancaman seorang itu menisbahkan sesuatu dengan makhluk, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hujan, turun hujan ini karena bulan bin bulan, karena bintang, atau dengan sesuatu daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nih kalau turun hujan kan karena Allah, bukan karena benda atau suatu hal yang lain sebagainya. Itulah dilarang oleh agama. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit. Adapun sekarang kita bahas dulu tentang sholatul istisqa. Ya, sholat istisqa. Jadi kalau dijelaskan oleh para ulama, ya, sholat istisqa ini hukumnya sunnah muakkad. Ya, hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena ini problem umat. Ya, problem umat. Ketika ada suatu taifah, ada suatu golongan yang di situ sedang dilanda daripada kekeringan, tidak turun hujan, maka kita muslim yang lain harus ada empati, harus simpati, harus ada rasa, ya, harus ada rasa. Karena kita ini dibangun, diasaskan di dalam Islam, istilahnya itu al-muslim akhul muslim. Kita ini muslim saudara bagi muslim yang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang saling bersaudara. Ketika ada saudara kita tertimpa musibah, maka kita harus prihatin. Ya, harus prihatin. Harus ada rasa. Ya, minimal ada rasa. Kalaupun kita tidak pacak membantu, ya paling tidak ada rasa. Maksudnya itu kalau dia senang kita melok senang, kalau dia sedih kita melok sedih. Jangan kebalik. Dia senang kita nangis, dia nangis kita ketawa. Nah, ini kan rasanya salah nih. Ada yang salah di dalam hati dia. Ada yang salah di dalam hati dia. Harusnya kalau dia senang, kalau seorang muslim yang lain senang, kita melok senang. Kalau muslim yang lain sedih, kita melok sedih. Begitu juga ketika ada musibah yang tertimpa daripada muslim yang lain, kita melok juga, melok sedih juga. Walaupun kita tidak bisa bantu. Ya, kayak tadi, misalnya ada terjadi kemarau yang panjang di suatu tempat, kita melok sedih juga. Maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk sholat istisqa tadi, doa minta hujan, Karena itu doa minta hujan ini, ya, sholat istisqa ini sangat dianjurkan. Maka hukumnya sunnah muakkad, Nah, di dalam
melakukan sholat istisqa ini ada beberapa tahapan sebenarnya. Tidak langsung kita melakukan sholat istisqa. Tidak langsung kita melakukan sholat istisqa. Ada tahapan-tahapan terlebih dahulu. Yang pertama dijelaskan, ketika terjadi kemarau yang panjang, ingat bahwasanya terjadinya musibah itu, ingat musibah yang terjadi itu akibat ulah daripada manusia itu tersendiri. Itu garis dibawahi. Allah itu tidak akan menimpakan suatu musibah terkecuali musibah yang Allah turunkan itu karena ulah manusia itu dewek. Seperti wong sakit. Sakit itu ada sebab. Tak mungkin langsung sakit be. Banyak sebab. Misalnya darah tinggi, ada sebab, misalnya kebanyakan makan daging misalnya, atau kolesterol, kebanyakan makan yang minyak-minyak dan lain sebagainya. Pasti ada sebab. Tak mungkin wong tu sehat tiba-tiba diinjuk penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tak mungkin, mustahil. Ada sebab, ada akibat, pasti ada sebabnya. Tidak ada api kalau tidak ada bahasanya, tidak ada api kalau ada kati asap kalau tidak kati api. Istilahnya seperti itu. Nah, begitu juga yang terjadi di kehidupan di dunia ini, adanya suatu musibah itu disebabkan oleh ulah gitu dewek sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah sendiri yang menyatakan, dan apa saja musibah yang menimpa kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa kepadamu, kata Allah, fabima kasabat aydikum, itu ulah daripada perbuatan kamu. Termasuklah kekeringan, kemarau, hujan, segala macam lah, apapun bentuk musibah, gempa bumi, apalagi dan lain sebagainya, itu disebabkan oleh daripada ulah manusia itu dewe. Maksudnya perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya apa? Perbuatan maksiat, jauh daripada Allah. Banyak wong meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak wong bermaksiat, bermabukan, berzina dan lain sebagainya. Apapun apa yang diwajibkan oleh Allah tidak dilakukan, yang dilarang oleh Allah dilakukan. Nah, perbuatan-perbuatan seperti inilah yang menjadikan Allah menimpakan musibah. Cuman itulah tadi. Musibah itu kalau datang sifatnya umum, tidak kenal yang mana yang soleh, yang mana tidak soleh. Kalau sudah terjadi kenal kalau, makanya kita dianjurkan untuk kita saling menasihati, saling amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, yakni memerintahkan suatu yang kebajikan dan kita mencegah daripada kemungkaran, dianjurkan. Nah, tapi di akhir zaman ini sudah banyak yang meninggalkan tugas itu. Tidak berani lagi wong untuk negor. Kalau dulu wong masih berani. Untuk apa negor? Sekarang lah sudah takut. Yang ditegur juga sekarang nih bukan cak wong dulu. Kalau wong dulu ditegur mau kasih. Wong dulu kalau ditegur mau kasih. Ini hari ditegur marah dia. Budak kecil sekarang. Bukan cak budak kecil dulu. Kalau budak kecil dulu, kau ni ngapo main di luar ini? Lah malam masuklah ke rumah. Nurut dia, langsung masuk. Ini hari kalau kita tegur, kau ni nak ngapo kau ni main malam-malam ni? Mang, apa urusan kau mang? Urusan aku ini. Melawan budak mama ini hari, bukan cak dulu. Kita tak berani negar dan budaknya juga memang itulah akhir zaman. Sudah akhir zaman seperti itu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak. Kita berusaha tetap. Kita terus berusaha untuk melakukan hal seperti itu. Paling kita daripada kita dewek sama keluarga kita. Tak mampu untuk orang lain, kita sendiri ataupun dengan keluarga kita. Jadi ingat, jadi musibah yang terjadi itu daripada ulah manusia itu sendiri. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang menyatakan bahwasanya tidaklah terjadi suatu musibah itu karena disebabkan ulah daripada manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan daripada kesalahan-kesalahan kita. Allah tu Maha Pemaaf yang luar biasa, Maha ampunan Allah banyak sekali bagi umat manusia. Masyaallah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil kita diperintahkan untuk kita solat istisqa.
Ya, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini disebutkan. Di sini disebutkan di dalam surah apa? Yang bunyi ayatnya faqultustaghfiru. Qala Allah taala faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dialah Maha Pengampun, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu ada musibah yang menimpa di diri dia, maka cepat introspeksi diri. Maksudnya itu cepat dia harus menintrospeksi diri dia. Dengan apa? Dengan dia mengakui bahwasanya tidaklah terjadi musibah ini kecuali kami ini ada salah, aku ini ada salah. Bahwasanya kita ini ada kesalahan. Nah, ketika kita introspeksi diri kita, ngakui kesalahan kita, maka cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Ketika kita sudah mengakui kesalahan kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu juga Allah akan turunkan hujan dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan syarat tadi, syarat kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barulah Allah turunkan hujan. Nah, di sini dari ayat ini kita buka tafsirnya, buka tafsir daripada ayat tersebut. Maka di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat di zaman dahulu telah terjadi musim kemarau selama 40 tahun, itu di zaman Nabi Nuh. Jadi disebutkan pada saat dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu diceritakan bahwasanya terjadi kemarau yang sangat panjang sampai 40 tahun tidak turun hujan sama sekali. Bahkan saat itu juga Allah jadikan perempuan tidak ada yang hamil. Mandul kalau bahasanya itu mandul kalau tidak ada yang hamil. Akibat apa? Akibat perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh saat itu. Jadi selama 40 tahun. Kan Nabi Nuh kan lama hidupnya, selama 990 pokoknya 900 tahun lah, umurnya 900 tahun. Jadi selama 40 tahun itu wong ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan musibah selama 40 tahun itu kekeringan mereka, tidak turun hujan. Bahkan golongan perempuan mereka tidak ada yang hamil, seluruhnya mandul. Akibat apa? Ini Allah memberikan pelajaran bagi mereka karena ulah daripada perbuatan mereka yang mereka itu tidak nurut dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah jadikan seperti itu. Nah, ketika itu barulah Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah 40 tahun baru turunlah hujan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau 40 tahun dengan syarat taubat dulu, istighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang terjadi, perubahan, kerusakan yang terjadi di dunia ini itu tadi karena akibat ulah daripada manusia tadi. Bahkan diceritakan di dalam kitab Bajuri, itu zaman dulu sebenarnya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam turun pertama kali ke dunia ini, diceritakan di dalam kitab Bajuri itu bahwasanya air itu yang ada di dunia ini sebenarnya seluruhnya itu manis galau rasanya. Jadi pertama kali air itu air yang ada di dunia ini seluruhnya manis.
Seluruhnya manis. Terus pohon-pohon itu tidak katik yang berduri. Saat itu tidak katik pohon-pohon yang berduri yang membahayakan manusia. Bahkan binatang-binatang yang buas itu hidup sama manusia itu tentrem. Tidak katik istilah itu hidupnya bersama. Kalau sekarang ya macam-macam kita. Tidak berani kita. Dulu maksudnya itu zaman Nabi Adam pertama kali itu, jadi air yang ada itu manis kalau rasanya. Terus juga tidak katik pohon yang berduri. Bahkan binatang-binatang yang buas itu hidup sama manusia seperti hidupnya kita. Duduk bersama, kumpul bersama, tidur sama-sama. Tidak katik sama sekali saling takut istilah itu. Tapi ketika terjadi pembunuhan pertama kali, maka pembunuhan pertama kali itu yang dilakukan oleh anak Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Qabil membunuh Habil. Ketika saudaranya Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, Qabil membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Nah, ketika terjadi pertama kali pembunuhan inilah menyebabkan dunia jadi berubah. Banyu yang tadinya manis jadi berubah menjadi asin. Hanya sedikit yang tidak berubah. Terus tanaman yang tadinya tidak berduri barulah tumbuh tanaman tadi yang tanaman berduri. Terus binatang-binatang yang buas yang tadinya tentrem hidup sama manusia, mereka berlari meninggalkan manusia. Kenapa? Karena ada manusia yang membunuh daripada manusia yang lain. Bahkan mereka berucap, orang ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu aman kehidupan. Nah, karena terjadinya pembunuhan inilah, ini dulu, apalagi sekarang, masa demi masa, zaman demi zaman, sampailah zaman sekarang. Berapa banyak pembunuhan yang terjadi sekarang? Berapa banyak maksiat sekarang? Nah, artinya perubahan makin berubah sekarang ini. Wajar kalau Allah memberikan musibah demi musibah, yang Allah tadi memberikan musibah tadi untuk mengingatkan kepada kita, biar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Maka di sini dianjurkan kembali kita kepada kaifiyah. Jadi di sini kembali kepada istisqa tadi. Ya. Istisqa tadi tahapan yang pertama sebenarnya tidak langsung kita melakukan sholat. Di dalam kitab fikih disebutkan takrirat ini yang paling rendah, paling mudah untuk simpel untuk kita lakukan ketika terjadinya kemarau, maka dengan cara pertama berdoa dulu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa untuk turun hujan. Jadi tidak langsung sholat istisqa. Pertama kali yang paling simpel untuk kita lakukan ketika terjadi kemarau yang panjang, yang paling simpel kita lakukan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun hujan. Kapan kita lakukan? Khalfas salawat, sesudah sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu kita minta doa hujan. Habis sholat 5 waktu kita minta doa, minta turun hujan. Au fi kunutin nazil, atau di dalam kunut nazilah. Kalau kita baca kunut nazilah, maka kita masukkan doa minta turun hujan tersebut agar Allah turunkan hujan pada saat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pertengahannya, bagaimana kalau caranya biar minta turun hujan? Adua istisqa fi khutbatil Jum'ah, pada saat khutbatul Jum'ah, pada sholat Jumat, hari Jumat. Habis pas khutbatul Jum'ah, khatib kan berdoa ada, berdoa. Nah, dikarungilah, dimasukkan juga doa minta hujan pada saat itu. Nah, yang paling sempurna tahapan yang ketiga, yang paling sempurna baru kita diperintahkan untuk melakukan sholat. Ya. Wa kadzalika shaum wa tauba khurub minal mazalim kama sayati. Tapi di sini sebelum kita melakukan sholat, kita bukan langsung sholat. Tapi dianjurkan kita untuk apa? Berpuasa dulu. Wa kadzalika shaum, sebelum kita sholat istisqa itu kita berpuasa dulu. Wa taubah, bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuruj minal mazalim, dan kita tinggalkan daripada perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan zalim, perbuatan maksiat, kita tinggalkan dulu. Barulah kita sholat istisqa. Mukanya habis ketika kemarau langsung ngedek-ngedek kita langsung sholat seperti itu tidak. Diajarkan oleh ulama, puasa dulu, tobat dulu, bukannya langsung sholat, langsung minta turun hujan, tidak, tobat dulu, minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan sini
Yusannu ayyamul hakim bi salatil istisqa wa shaum salasa ayyam. Bahkan puasa tadi kita dianjurkan untuk 3 hari. 3 hari berturut-turut kita untuk berpuasa. Wa bitaubah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasadduq bersedekah kita. Kita puasa 3 hari, kita bertobat kepada Allah, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa a'mal bir dan kita berbuat amalan yang baik, amalan-amalan yang bajik. Wal khuru minal madzalim, yang tadi keluar dari perbuatan, kita keluar dari perbuatan aniaya. Wa kullu ma yamna'u min zuluri rahmah, dan perbuatan apa baik yang mencegah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tak boleh kita lakukan selama kita minta turun hujan tadi. Itu jangan lakukan. Nah, bagaimana kaifiahnya setelah itu, setelah kita lakukan tadi, bagaimana kita melakukan salat, salat istisqa tadi? Nah, disebutkan di dalam kitab fikih seperti salat Id. Seperti kita salat Id. Salat itu bagaimana? Wa yusannu fiha ma yusannu fi salatil Id min sabi takbirat. Sama 7 kali takbir. 7 kali takbir pada rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali takbir. Sama seperti kita melakukan salat Id. Jadi bagaimana kita kaifiyah tata cara kita melakukan salat istisqa sama seperti kita tata cara melakukan salat Id. Terus surah yang kita baca di sini disebutkan surah Qaf atau waqtarabah atau surah A'la atau surah Al-Ghasyiyah. Terus kapan kita melakukan salat istisqa itu? Kapan waktu salatnya? Ketika hari keempatnya. Kita kan puasa 3 hari itu. 3 hari kita puasa. Nah, kapan salatnya? Ketika hari keempatnya. Setelah kita puasa 3 hari, hari keempatnya barulah kita salat istisqa-nya. Setelah kita tadi puasa 3 hari, sudah kita taubat, sudah kita bersedekah, sudah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, terus kita menjauhi daripada perbuatan yang aniaya, perbuatan zalim atau perbuatan yang tidak menurunkan rahmat Allah, kita jauhkan. Nah, setelah itu barulah hari keempatnya. Hari keempat kita melakukan salat. Bagaimana? Di mana kita melakukan? Yakhrujuna ilas sahra. Dianjurkan kita melakukannya di tanah lapang. Di tanah lapangan, tanah yang lapang, tanah yang tandus atau tanah lapang. Dengan apa? Wah, ini hebat ini. Salat istisqa ini bukan langsung salat, ada tata caranya. Tadi sebelumnya. Terus pelaksanaannya, kita menggunakan pakaian apa? Bisya bin badalah, pakaian yang hino, pakaian yang biasa-biasa. Tak boleh pakaian yang mewah-mewah, tak boleh. Tak boleh pakaian yang berdasi misalnya. Pakai yang rapi, pakaian bisaubin badilah, pakaian yang hino, pakaian yang biasa-biasa. Syabul mihna, menunjukkan pakaian dari pakaian orang miskin, pakaian yang biasa-biasa. La syabaz zina, tidak pakaian yang perhiasan-perhiasan atau memakai minyak wangi pun kita tidak dianjurkan. Pakaian yang biasa tidak dianjurkan kita pakai minyak wangi. Menunjukkan kita menghinakan diri kita. Kita tuh sedang menghinakan diri kita, mengharap ampunan Allah, mengharap daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal afdal wa hum shaimun. Lebih afdal lagi pada saat hari keempat tetap kita puasa, tapi tidak wajib lagi. Tidak wajib 3 hari tadi kita puasa, tapi pelaksanaannya boleh kita puasa, boleh kita tidak. Wa istahabbu ikhrajus sibyan. Jadi dianjurkan juga biar budak-budak kecil melok keluar juga. Kenapa? Karena budak kecil ini tak katik dosanya. Mereka ini tak katik dosa. Ya, tak katik dosanya. Baik itu lanang maupun dianjurkan untuk keluar. Kenapa? Mereka ini tak katik dosanya. Yang tak katik dosa, ketika dia minta kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga wal bahaim, binatang-binatang dianjurkan untuk keluar juga, biar keluar juga. Wasyuyukh, wong tua juga dianjurkan untuk keluar. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula syabab khusyya, kalau bukan karena seorang pemuda yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan karena binatang-binatang, dan kalau bukan karena orang-orang tua yang dia melakukan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bukan karena bayi-bayi yang masih menyusu, maka Allah akan turunkan musibah tersebut. Jadi intinya apa? Kenapa tidak terjadinya musibah ini? Karena Allah masih melihat
Ada orang-orang yang masih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang tua yang masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bayi yang masih menyusu, karena ada binatang yang masih kalian kasih. Karena mandang inilah Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan azab, tidak menurunkan musibah. Kalau seandainya ini tidak katik lagi, maka Allah akan menurunkan azabnya. Maka salah satu dianjurkannya tadi dikeluar, budak kecil keluar, binatang dianjurkan keluar, wong tua keluar juga. Biar apa? Biar ketika kita doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah tata cara daripada kita sholat istisqa. Adapun hukumnya tadi sunnah muakkad. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan kenapa kita dianjurkan tadi. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi musibah? Karena daripada firman Allah tadi telah menjelaskan kepada kita, dan waktu kapan kita melakukan salat istisqa sudah kita jelaskan juga. Insyaallah mudah-mudahan inilah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan daripada bagaimana tata cara kita sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma adihuna bihudak waj'alna mimma yusafirudak wa la tuwallina wa la yusibak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli wal muslimin fi Palestin. Allahumma salli wal muslimin fi Palestin. Allahumma salli ikhwanana wal mujahidin fi Palestin wansurhum nasran aziza wa ayyid quwwatan minka bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.